Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க மாதாஜி. யாருமே பேச மாட்டாங்களாப்பா? ஓகே. இப்போ ஜெய ராதா மாதவ யார் பாடுறீங்க? விக்னேஷ் பிரபு நீங்க பிரணிதி படிங்க. மதனா மாதாஜி அர்த்தம் ரம்யா மாதாஜி 2 பேத்துல ஒருத்தர் வந்துட்டு ஜெயராதா மாதவ பாடட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் என்னாச்சுங்க பிரபு? 9 ஆயிடுச்சுங்களா? விக்னேஷ் பிரபு கொஞ்சம் சொல்லுங்க, போ நாங்க வச்சிருக்க சார்ஜில். ஆமாங்க மாதாஜி, 9 மணி மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா, गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनाधीरा वनचारी, यमुनाधीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनाधीरा वनचारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஆல் டிவோட்டிஸ். உங்கள் அனைவருக்கும் குரு பூர்ணிமா நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய நன்னாளில் நீங்கள் அனைவரும் வந்து இந்த வகுப்புல கலந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களது பக்தி தொண்டு பக்தி வாழ்க்கை மேன்மேலும் தொடர நான் பகவான் கிருஷ்ணரையும் குருவையும் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தனை நாளா நீங்க பொறுமையா L1 L2 முடிச்சு இப்ப ஹரே இன்னொரு கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. என்ன இவ்வளவு நாளா வராது இருந்துட்டீங்க? கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு இன்னைக்குதான் மெசேஜ் போட்டாங்க மாதாஜி, இப்பதான் போட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை நாள் கிளாஸ் இருந்தது தெரியுமில்ல? ரெகுலரா ஒரு டிவோட்டி தானே நீங்க? ஓகே, பரவாயில்ல, சந்தோஷம். வாங்க நான் பிரபு. L2ல சொல்லுங்க பிரபு. L2ல தானே இருந்தேன் மாதாஜி நானு. ஏன் ஹரே அப்புறம் கிருஷ்ணா போயிட்டீங்க? மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு, ஓகே பிரபு, சந்தோஷம். வந்துட்டீங்கல்ல, நல்லது. உங்களை கூப்பிட்டாங்க, பக்தர் இருப்பாங்க பின்னாடி எவ்வளோ சேவை செய்துட்டு இருக்கிறாங்கன்ட்டு. வாங்க பிரபு, அட்டன் பண்ணுங்க பிரபு, ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பகவான்கிட்ட குட்டி போற வழி தானே காட்டுறாங்க நமக்கு. அது நீ இல்ல என்ன மாதாஜி, சொல்லுங்க. இன்னைக்குதான் மெசேஜே போட்டிருந்தாங்க எனக்கு. எத்தனை நாள் போடலீங்களா? மாதாஜி அவங்க வந்து 6 PM இருந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. இவங்க 6 PM காலையில உள்ள கிளாஸ்ல இருந்து முருகேசன் பிரபுஜி. பரவாயில்ல, ஏதாவது ஒண்ணுல கண்டினியூ. அதுதான் நான் இதுல காமிச்சேன். ஏதாவது ஒண்ணுல கண்டினியூ அட்டன் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல பிரபு, எதுல அட்டன் பண்ணணும் நீங்க, அவ்வளவுதான். அட்டன் பண்ணி ஒரு இடத்துல குவீஸ் அட்டன் பண்ணி குவீஸ் ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க. குவீஸ் ஃபில் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா நீங்க L3 கிளாஸ் போக முடியும். ஓகேங்களா பிரபு? சரி, நாளைக்கு பண்ணிடுறேன் மாதாஜி, நாளைக்கு காலைல பண்ணிடுறேன் நான். ஓகேங்க பிரபு, நீங்க காலையில கிளாஸ் வந்தாலும் சந்தோஷம். ஆனா ஒரு கிளாஸ் கண்டினியூ வாங்க. பரவாயில்ல, சந்தோஷம். எந்த கிளாஸ்க்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணீங்களோ அதுல இருந்து அட்டன் பண்ணுங்க. அதான் நல்லது. எது இருந்தா என்னன்னா பகவான் போற பார்த்துதான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஆனா மாதாஜி. கிளாஸ் அவங்க மட்டும் வந்து விடாதீங்க. இந்த குரூப் அப்படியே L3க்கு போகுது மாதாஜி. 6 அப்ப இதுல PM இருந்துக்கிறேன் அப்படி. கிடையாது. அதனால இதுல அவங்கள ஜாயின் பண்ண விட்டுருக்காங்க. அவங்க ஓகே ஓகே இதுலயும் ஓகே, வர்றாங்க. நல்லது. மத்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. இந்த குரூப் அப்படியே சரிங்க, எல்லாம் ஓகேம்மா. L3க்கு போயிரும் மாதாஜி நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறம். சொன்னாங்க. அவங்க ஆமாம்மா, காலையில கிளாஸ்ல நல்லதும்மா. வந்து ஓகேம்மா. நைட்டு கிளாஸ்க்கு இங்க வந்து குரூப்ல இருக்காங்க மாதாஜி. ஒருத்தர் தானே வந்திருக்கிறாங்க, எத்தனை அவங்க பேர் இது வந்திருக்கிறாங்க? L2ன்னு தெரியாது. அவங்க L3க்கு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. அதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓ அப்படியா? அது வந்து இவர் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு, வேற யாரும் இல்ல. ஒண்ணும் இல்ல. அவங்க எல்லாம் 7 PMக்கு, மத்தவங்க எல்லாம் 7 PM போயிருக்காங்க. இந்த பிரபுஜி ஓகே மட்டும் 9 ஓகே PM L3க்கு எடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, சந்தோஷமா. ஏதோ ஒன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் ஓகே. இப்ப நம்ம ஓகே. பார்க்கலாம். 18வது அத்தியாயம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து 18வது அத்தியாயம் என்ன சொன்னேன்? 17 அத்தியாயங்களின் சுருக்கம் தான் இந்த 18வது அத்தியாயம். அந்த 17 அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்னு ஒரு நாளும் கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? முதல்ல இதுல என்ன பார்த்தோம்? முதல் சாப்டர்ல குருச்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல இந்த பக்கம் கௌரவர்கள், இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார் பகவான் கிட்ட? நீங்க போய் நிறுத்துங்க. சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபிங்கள் அச்சுதரே அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. ஸ்தாபிதம் பண்ணுங்க நடுவுல அப்படின்னுட்டு நான் பார்க்கணும்னு. அதை பார்த்ததுமே அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப துக்கமாயிட்டு, இந்த மாதிரி சொந்தக்காரங்க, ஆசிரியர்கள், பெரியவர்கள், தாத்தா, மாமா, நண்பர்கள், நலன் விரும்பிகள் எல்லார்கிட்டையும் சண்டை பண்ணோமான்னு மனம் கலக்க விட்டு வில்லையும் அம்பையும் கீழே போட்டு உக்காந்துடுறாரு. சண்டை போடணும் அந்த உறுதியை கைவிட்டுட்டு. 2வது அத்தியாயத்துல என்னாவது? அதுதான் கீதையின் உட்பொருளோட சுருக்கம். என்ன உட்பொருள்? கீதையின் உட்பொருள் நம்ம ஒருத்தரும் தன்னுணர்வே பெற வேண்டும். நாம் உடல் இல்லை, ஆத்மா அப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தருமே. உண்மை எது, நிஜம் எதுன்னுட்டு. காயமே இது பையடா, காற்றடைத்த பையடா, இதுதான் உண்மை.
இது காத்தடிச்ச பை இந்த உடம்பு, ஒரு யூஸும் கிடையாது. இதை வச்சு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும், அப்பதான் அது யூஸ். இதுக்காக என்ன செய்யறாரு அர்ஜுனன்? 2வது சாப்டர்ல பகவான் கிட்ட கார்பண்ய தோசை உபகத ஸ்வபாக பிரிச்சாமி அகம் வாம் தர்மசம் மூட சேத்தகா என்ன சொல்றாரு அந்த ஸ்லோகத்துல? கார்பண்ய தோசை உபகத ஸ்வபாகனா, கார்பண்ய தோசை அதாவது கருமித்தனமான எனது பலவீனத்தால் நான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நான் குழம்பி இருக்கிறேன். சிஷ்யத்தே சாதிமா அகம் துவாம் பிரபன்னங்கிறாரு. நான் உங்களுடைய சீடனா என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன், எனக்கு சீடனா ஏற்று அறிவுரை கூறுங்கன்னு சொல்லிட்டு சீடனா அர்ப்பணிக்கிறாரு. அப்புறம் பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சொல்லி ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. 3வது வந்து கர்மயாகம். என்ன கர்மயாகம்னா, நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு செயல ஈடுபட்டு தான் ஆகணும். அந்த செயல் என்ன செய்யுது? இந்த உலகத்தோட நம்மளை பந்தப்படுத்துது, இல்லாட்டி விடுதலை செய்யுது. நாம என்ன பண்ணணும்? சுயநலம் இல்லாத பகவானின் திருப்திக்காக அந்த செயலை செய்யணும். அப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த கர்ம விளைவுகள், இந்த செயல்பதியிலிருந்து நம்ம விடுபடலாம். அடுத்து வந்து 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத அறிவு. உன்னத அறிவுனா என்ன? ஆத்மா, கடவுள், இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் உள்ள நடுவில் இருக்க உறவு என்ன? அந்த அறிவு என்ன ஆகுது? ஒருத்தர் தூய்மைப்படுத்தி முக்தி கொடுக்குது. இந்த பக்தி செயலில், அதாவது கர்மயோகம், முதல் பார்த்தோம் இல்லையா 3வது அத்தியாயம், அது வந்து கர்மயோகம். அந்த கர்மயோகத்துல பக்தி செயலின் பலன்தான் இந்த உன்னத அறிவு. அதுல என்னென்ன விளக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அத்தியாயத்துல? 4வது அத்தியாயத்துல கீதையோட ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அது யாருக்கு உபதேசம் பண்ணது? சூரியனுக்கு, மனுவுக்கு, ஈஸ்வருக்கு அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா பிரபு, அதுதான். ஏன்னா இது நம்ம கவர் பண்ண இல்லைங்களா, டைம் இல்லைங்களா, அதனாலதான் கீதையின் வரலாறுன்னு சொன்னேன். கீதையோட வரலாறுனா அதெல்லாம் யாருக்கு சொன்னாங்கன்றது ஷார்ட்டா சொன்னேன் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்குது, அதனால ஒரு வரியில முடிஞ்ச அளவுக்கு சுருக்கமா சொல்றேன். கீதையோட வரலாறு பார்த்தோம். முக்கியமா என்னாச்சு? அதுலதான் ஆரம்பிக்குது. என்னன்னு, ஒரு குருவோட முக்கியத்துவம் அந்த சாப்டர்ல தான் ஆரம்பிக்குது. நம்ம தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஒரு குருவை போய் நம்ம தேடி போகணும். அதனுடைய அத்தியாவசியத்தையும் அந்த அத்தியாயம் விளக்குது. 5வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். இந்த வெளிப்புறத்துல இப்ப எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வேலைக்கு போறோம், வரோம், பக்தி யோகம் பண்றோம். இதெல்லாம் பக்தி யோகம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் வந்துட்டு இந்த ஞானத்தால, இந்த பகவத்கீதை கொடுக்குற ஞானத்தினால நம்ம தூய்மைப்படுத்தப்படுவதால் அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, இந்த ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் எல்லாத்தையுமே அடையறான். எதனால? கர்மயோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் புரிவதால். அடுத்த அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். தியான யோகம் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்லுது. மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். இதை பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு பகவானோட ரூபத்தின் மேல பரமாத்மா இருக்கிறாரு. பரமாத்மாவா அவர் ரூபத்தை நம்ம தியானம் பண்ணி அந்த முழு உணர்வு நிலைக்கு போகணும். அந்த நிலை வந்து சமாதின்னு அழைக்கப்படுது. அதாவது 7வது அடுத்த அத்தியாயத்துல பூரணத்தின் ஞானம். என்ன பூரணத்தின் ஞானம்? இந்த பௌதிகம், ஆன்மீகம் இரண்டையுமே தாங்கி நிற்கிற விசை யாருன்னா பகவான் தான். புண்ணியம் செஞ்ச ஆத்மாக்கள் அவரிடம் சரணடைகிறார்கள், புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்கள் அவர்களிடம் சரணடைவதில்லை. அதுதான் 7வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் ஞானம். 8வது அத்தியாயம் பரத்தை அடைதல். அதுல என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரை வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி மரண நேரத்தில் அவரை நினைத்து நம்ம உயிரை விட்டா பகவான் கிட்ட போவோம். இல்லாட்டி நாம திரும்ப நமது இறப்பின் இறுதி நாளில் நமது நினைப்பின் அந்த நினைப்போட எண்ணம் எப்படி இருக்குதோ அதற்கு தகுந்தால் போல் நாம மேல் லோகமோ கீழ் லோகமோ போவோம், இல்லை இந்த கர்ம பூமியில. பட் முக்கியமா என்ன சொல்லுது 8வது அத்தியாயம்? பகவானை நினைச்சு உயிர் விடணும். உயிரை விட்டா பகவான் கிட்ட போவோம். 9வது அத்தியாயத்துல மிக ரகசியமான அறிவு. என்ன மிக ரகசியமான அறிவு? எல்லாரும் நம்ம நிறைய சாமி கும்பிடுறோம், ஆனாலும் வந்துட்டு இந்த வழிபாட்டிற்கு பஜதே மாம்ங்கிறாரு. பஜ்ஜிங்கிறது வந்துட்டு பஜதேங்கிறது பக்தி தொண்டு. யாருக்குரியது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்குரியது. இந்த நம்மளுடைய ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு பக்தி தொண்டு நித்தியமானது. நாம அந்த அதனுடைய உறவை நம்ம வந்து புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்காக தான் வந்து பிறந்திருக்கிறோம்.
அதை புதுப்பித்து பகவானுக்கு தூய பக்தியை செய்வதால் நாம ஆன்மீக உலகிற்கு போவோம். அடுத்து 10வது அத்தியாயம் பூரணத்தின் வைபவம். பௌதிக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, சக்தி, அழகு, கம்பீரம் எல்லாமே வெளிப்படுத்துறது ஆற்றல் யாருக்குது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்குது. அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் காட்டுறாரு. அதுல காட்டிட்டு என்ன சொல்றாரு பகவான்? ஒரு சிறு பகுதியை தான் நான் காமிச்சேன்னு சொல்றாரு. அவரு அனைத்து விசைகளையுமே தாங்கி நிற்கிற ஒரு உன்னதமான காரணம் அவர்தான். அதனால நாம வழிபடத்தக்கவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். 11ல என்ன பார்த்தோம்? விஸ்வரூபம். விஸ்வரூபத்துல பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறாரு. அதை பார்க்க தெய்வீக கண்ணை கொடுக்குறாரு. அதுல என்னென்ன நடக்குது, என்ன நடக்கிற சண்டை நடந்து எப்படி முடியுது எல்லாமே காமிச்சிட்டு, நான் ஒரு கருவியா நீ வந்து செயல்படு அப்படிங்கிறாரு. கடைசியில சுயரூபமான, அது தற்காலிக ரூபம், சுயரூபமான மூல ரூபம் ஷியாம சுந்தரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா வந்துட்டு விளக்குறாரு. இந்த மூல ரூபம் சுயரூபத்தை தேவர்களும் காண ஆசைப்படுறான்னு சொல்றாரு. 12ல பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யப்படுற பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம்னு சொல்றோம். இதுதான் பகவானோட உலகத்தை நம்ம போய் அடையறதுக்கு நமக்கு வழிகாட்டுது. 13ல இயற்கை அனுபவிப்பனும் உணர்வும். என்னது? இந்த ஆத்மாவிற்கும் உள்ளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம், அவற்றுக்கு அப்பால் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. இதை உணர்ந்தா நாம முக்தி அடைகிறோம் அப்படின்னு அதை சொல்லுகிறது அந்த அத்தியாயம். அடுத்து 14வது அத்தியாயம் இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இது நம்ம மீது எவ்வாறு செயல்படுது, நாம எப்படி செயல்படுறோம்னு விளக்குது. அடுத்து அதை மீறி நம்ம இதை கடக்கணும், எப்படி கடக்கலாம், கடந்து தெய்வீக நிலை எப்படி அடையலாம்னு விளக்குது. 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். இந்த பௌதிக உலகத்தின் இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராக உணர்வதுதான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். இந்த உன்னதத்தன்மையை உணர்ந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நாம் அவருடைய இயற்கை அடையணும், அவருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 15வது அத்தியாயத்துல. 16வது அத்தியாயத்துல தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். அசுர இயல்புன்னு என்ன? சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவாங்க. அதனால என்ன செய்யறது? இந்த பந்தத்தையே எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பௌதிக பந்தத்திலே வாழ்வாங்க, கீழ்நிலை பிறவியை அடைவாங்க. ஆனா தெய்வீக குணத்தை கொண்டுள்ளவர்கள் என்ன பண்றாங்க? சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறையை பின்பற்றி, விதிகளை பின்பற்றி, சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதனுடைய அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று அதன்படி வாழ்ந்து படிப்படியா ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைவார்கள். 17ல நம்பிக்கை. முக்குணங்களுக்கு ஏற்பாடு போல நம்பிக்கை. ரஜோ குணத்துல உள்ள ஒரு நம்பிக்கை செய்யற செயலு, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க செய்யறது சத்துவம், இதெல்லாம் அதுல நம்ம பார்த்தோம். முடிவை என்னன்னா, சாத்திரங்கள் கோட்பாடுகள் படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் நம்முடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது நமது நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துகிறது. அதுதான் நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் அந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ 18வது அத்தியாயம் முடிவு. என்ன? துறவின் பக்குவம். என்ன துறவின் அர்த்தம்? இதை பார்த்துட்டு இருக்கணும். இப்போ இதுல என்னென்ன பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் தெரியும். பார்க்கலாமா? அதை இல்ல கிளாஸ்க்கு போலாங்களா டிவோட்டீஸ்? இத அப்படியே நினைப்பு வச்சுங்க. ஒரு டைமும் நீங்க அடுத்து நீங்கள் எல்லாம் ஒரு டீச்சரா உட்காந்து சொல்லி கொடுக்க போறீங்க. அதனால இதை அப்படியே ஷார்ட்டாவும் சொல்ல கத்துக்கிட்டு ரீகேப் பண்ணிடுங்க. நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எப்படி ரீகேப் பண்றது நான் சொல்லித்தரேன். இப்ப கிளாஸ் பார்க்கலாம். நேற்று இதுல தானே பிரபு விட்டோம். விக்னேஷ் பிரபு, ரம்யாமா. எஸ் மாதாஜி. என்ன கேட்டீங்க மாதாஜி? இதுலதான் நேற்று விட்டோம். 28 வரைக்கும் முடிச்சோம் மாதாஜி. ஆமா இதுலதான் மாதாஜி. அதுதான் ஓகே. டவுட் அதுதான் இதுதான் உங்களை ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம்மா. ஓகேம்மா.
இது 3 பார்த்தது இல்ல. எப்படி பொருள் இயற்கை முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள் நாம பார்த்தோம். சத்துவ குணம், ரஜகுணம், தமோ குணம். இதை ஒரு தடவை படிச்சிருக்கீங்களாமா? ஒரு ரீகேப் இதை மட்டும் இந்த 17, 26, 27, 28 படிங்கம்மா. ரம்யா மாதாஜி இதை படிச்சிருங்க. ஒருவன் படிங்க பிரபு, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எவன் பிரபு. ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உணர்வுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அதற்கு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 8:18 பிரபு 27 ஒருத்தர் படிக்கிட்டோம். வேற எவன் ரம்யா மாதாஜி 27 படிங்க. மதுரா மாதாஜி 28 படிங்க. படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக ஏமாற்றுபவனாக அவமதிப்பதில் நிபுணனாக சோகம் பேரியாக எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிடிவாதக்காரனாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் நேற்று பார்த்துட்டோம். நம்ம ஒரு நினைப்பு நீங்க திரும்ப நினைவுபடுத்தணுன்றதுக்காக படிச்சாச்சு. அடுத்ததுக்கு போலாமா? முக்குணங்களில் செயலாற்றுபவன் யாரு? பற்றின்றி சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி செய்யறாங்க? நீங்க படிச்சதுதான். பற்றின்றி, பொய் அகங்காரமின்றி, மன உறுதியுடன், உற்சாகமாக, இன்ப துன்பங்களில் சமமாக. அவங்க யாரு? செயலாற்றுறவங்க சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க. அதே ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க? அந்த செய்யற செயல பற்று வச்சுக்கிட்டு பலன் கிடைக்குதுன்னு அதுல ஆசை வச்சுக்கிட்டு பேராசையோட பொறாமையோட தூய்மை இல்லாம இன்ப துன்பங்களில் பாதிக்கப்பட்டு செயல் செய்யறாங்க. தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்வாங்க. பௌதீகவாதியாக மற்றும் பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறி மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக. இதெல்லாம் தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க செய்யற செயல். என்ன மாதிரி செயல் செய்யறாங்க? முக்குணங்களிலும் தனித்தனியாக பிரித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது. நாம யோசனை பண்ணணும், நாம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம்? நாம சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா? நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவோ மிகவும் சோகமாகவோ ஆவேன் என்றால் அது நல்ல அறிகுறி அல்ல. சத்துவ குணம் தான் அசைக்க முடியாதது. நாம சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற வேண்டும். நான் எனது வாழ்க்கையை படிங்க. நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்காலிகமான சுகங்களில் திசை திரும்பி விடக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்துங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது தமிழ்ல தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? நாம இந்த டெம்பரரி இருக்க சுகத்துல நம்ம போகவே கூடாது. ஆசையே அழிவுக்கு காரணம். எது நமக்கு நித்தியமானது? சத்து சித்து நிரந்தர அறிவு, நித்தியமானது, ஆனந்தம் அளிக்கக்கூடியது. யாரு? சச்சிதானந்தர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவரிடம் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிவப்பிரியா படிங்க. அடுத்து ரஞ்சித் பிரபு படிங்க. அடுத்து குமுதா ரவி, பாண்டியராஜன். லைனா சொல்லிடுறேன், ரெடியா இருங்க. மீனா, சாரி, விக்னேஷ் பிரபுக்கு அடுத்து மீனா மாதாஜி படிங்க. மீனா மாதாஜி லைனா நான் ஆல்பபெட்டிக்கா கூப்பிட்டுறேன். மீனா மாதாஜி படிங்க. இல்லையா? சிவப்பிரியா படிங்கம்மா. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்பவனோ
வெல்வோனோ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. பகவான் சொல்றாரு, செல்வத்தை வெல்வோனே, இந்த ஜட இயற்கை 3 குணம் இருக்குது இல்லையா, இந்த குணங்களுக்கு ஏற்பட்ட பலதரப்பட்ட புத்தி இருக்குது, உறுதி இருக்குது, அதை பத்தி நான் உனக்கு என்ன விவரமா கூறுறேன், நீ கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். இதுல 3 வருது. 3 யார் யார் படிக்கிறீங்கன்னா, மீனா படிமா. மீனா படிக்கிறீங்க. இப்ப படிச்சது யாரு? மீனா. மீனா படிங்க. குமுதா ரவி, ரஞ்சித் பிரபு 3 பேர் இந்த 3ஐயும் படிங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். ரஞ்சித் பிரபு, குமுதா மாதாஜி. வெளியே இருந்தீங்கன்னா, நாங்க வெளியே இருக்கிறோம், டிராவல் பண்றோம், படிக்க முடியலன்னு சொல்லிடுங்க. பரவாயில்ல, முடிஞ்சா படிங்க. இல்லாட்டி படிக்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க பிரபு. ஹலோ. 31 படிங்க. 31 படிங்கப்பா. ரஞ்சித் சரிம்மா. நடுவுல. பிருதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. 32 படிச்சிருங்க. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்ததனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபு. சொல்றாரு பாருங்க, இன்னொன்னு 3 வகையில 3 வகையிலயுமே இருக்குது. இந்த 3 குணத்திலயும் எப்படியே இந்த சத்து குணத்துல இருக்கிறவங்க எது செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது, எதுக்கு பயப்படலாம், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, எது நம்மளை இது பந்தப்படுத்துது, கட்டுண்ட வாழ்வில் நம்மளை வைக்குது, எது இந்த கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து நமக்கு எது விடுதலை செய்யுது, இதை அறியக்கூடிய புத்தி தான் சத்துவகுணத்தில் இருக்குது. அதே இந்த ரஜோகுணத்துல தர்மம் எது, அதர்மம் எது, செய்யத்தக்கது, செய்யத்தகாது, இந்த 2க்கும் இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற என்ன வேறுபாடுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. இது ரஜோகுண புத்தி. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கம், தர்மத்தை அதர்மமாங்க, அதர்மத்தை தர்மங்கிறாங்க. எப்பயுமே அவங்க தவறான முறையில போறவங்க யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. இந்த 3 பேருடைய குணத்துல இருக்கிற புத்தியும் பகவான் அதனுடைய நுண்ணறிவை பத்தி இதுல சொல்லியிருக்காரு இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும். அடுத்து முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப புத்தி அல்லது புரிந்து கொள்ளு. எப்படி இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். பாண்டியராஜன் பிரபு. மீனா படிக்க படிங்க பிரபு. இத முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப புத்தி அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல். சத்துவகுணம் படிங்க. சத்துவகுணம் இவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி. செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது. ரஜோகுணம் புத்தி இவற்றை பாகுபடுத்தி அறிய முடியாது. தர்மம் மற்றும் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல். தமோ குணத்தில் புத்தி அறியாமை மற்றும் மயக்கத்தினால் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எவ்வாறு செயல்பட வேண்டுமோ அதற்கு எதிர்வழியில் உண்மை புறம்பாக எப்போதும் செயல்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது யாருக்காவது புரியலையா இதுல? ஏன்னா திரும்ப திரும்ப படிச்சதே படிக்கிறோம், உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும். இதுல ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க, புரிஞ்சதுன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது 3 பேர் படிங்க. யார் 3 பேரு? ரம்யா மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, பத்மாவதி மாதாஜி. 3 பேர் 3 படிச்சிருங்க. ரம்யா, மதனா, பத்மாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படியுமா. பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருந்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவுற்ற மன உறுதி
தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, ஒன்னொன்னு விளக்கமா அருமையா சொல்றாங்க. நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு டைம் இருந்தா எடுத்து வச்சு வீட்டுல பாருங்க, இன்னும் நல்லா புரியும். இது ஒரு தடவை படிச்சா கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கும். படிக்க 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 இது நாம ஆன்மீக கல்வி இது இல்லைங்களா. பௌதிக கல்வியில நம்ம பௌதிக லாபத்தை பெறலாம், டெம்பரவரியா இருக்க சுகம், டெம்பரவரியா இருக்க பணம் தான். இந்த ஆன்மீக கல்வியில நித்திய வாழ்வு, நித்திய ஆனந்தம், நித்திய அறிவு, இந்த நித்திய அறிவை நம்ம படிக்கலாம். டைம் இருந்தா படிங்க. அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாகவும் டவுட்டை கேட்கணும். நீங்க இந்த சத்துவகுணத்தை சேர்ந்த மன உறுதி என்ன, சத்துவகுணத்துல அவங்களுடைய மன உறுதியை வந்துட்டு உடைக்கவே முடியாது. ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. நம்ம எப்படி இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டுப்படுத்தி இருப்பாங்க. அதுதான் அந்த தான் சத்துவகுணம். இந்த ரஜோகுணத்துல வந்துட்டு அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் மீது பற்றுதல் கொண்டு வச்சிருப்பாங்க அவங்க. அறம், பொருள், இன்பம்னு என்ன, செய்யற தர்மத்திலையும் ஒரு பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க. பொருள்னா சம்பாதிக்கிறது, எப்பயுமே இன்பங்கிறது என்ஜாய் தான். லைஃப் ஃபுல் என்ஜாய். தன்னுடைய உடலுக்கு என்ன சந்தோஷமோ அதை மட்டும் பார்ப்பாங்க. சுயநலமா இருப்பாங்க. மணி மைண்டு, மணி மேல பட்டுதல், உடல் மீது பட்டுதல். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அவங்களுடைய மன உறுதி தான் ரஜோகுணம். எந்த மாதிரி அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பட்டுதல் இருக்கிறவங்க ரஜோகுண உறுதி. தமோ குணம் எப்பயுமே எல்லாருக்குமே நல்லா ஈஸியாவே தெரியும். எப்படி அவனுக்கு எப்பயுமே கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம். அவங்க தான் சோம்பேறித்தனம், எப்பயுமே சோம்பேறித்தனம், செய்யறது, மயக்கத்தில் இருப்பாங்க. எல்லாமே அது கடைநிலை தான். நல்லது எது எதுவுமே எங்களுக்கெல்லாம் பகுத்தறிவு அறிவே கிடையாது. அறிவற்ற மன உறுதி தான் தமோ குணம். அது 33 35 வரைக்கும் அதை நம்ம பார்த்தாச்சு. இதை இன்னொரு தடவை படிச்சுக்கலாம். விக்னேஷ் பிரபு படிங்க இத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. சத்துவ குணம் உடைக்க முடியாதது, யோக பயிற்சியால் பாதுகாக்கப்படுவதும், மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துமான மன உறுதி. ரஜோகுணம் அறம், பொருள், இன்பம், புலனுகர்ச்சி ஆகிய பலன்களின் மீது அதிக பற்றுதல். தமோகுணம் கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் செல்ல இயலாத நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்க, இதை நம்ம படிச்சதுதான் இன்னும் திரும்ப திரும்ப நம்ம மனசுல ஏத்திக்கணும். ஏன்னா நமக்கு கேட்கறத நம்ம இப்ப ஜூம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கேட்கறோம். ஒரு சில இதை நீங்க யூடியூப்ல எல்லாருமே இதை போடுறாங்க பாருங்களேன். ஒரு சில கிளாஸ்ல எல்லாருமே அந்த கிளாஸ் ஜூம் கேமரா ஆன் பண்ணி உட்காந்துருக்குறாங்க. வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்கன்னா பரவாயில்ல, பாவம் வேலை செய்வாங்க. வீட்டுல இருக்கிறவங்களா இருந்தா இதை கவனிக்கிறவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் நீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணீங்க, நல்லது. வேற ஒண்ணும் இல்லை, இது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். ஓகேங்களா? தவறா நினைக்காதீங்க. சத்துவகுணம் எப்படி பார்த்ததேதான். அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. யோக பயிற்சி, பக்தி யோக பயிற்சி தான் சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம். இந்த மனசை, புலன்களை எல்லாம் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மன உறுதி அவங்களுக்கு இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இந்த அறம்பொருள் இன்பம், இன்பம்னா புலனுகர்ச்சி, அறம்னா தர்மம், பொருள்னா பொருள் சேர்க்கிறது, சம்பாதிக்கிறது. இது மேல எல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பற்றுதல். அதேதான் அவங்க அந்த மைண்டு தான். அப்படி இருக்கவங்க தான் ரஜகுணம் மன உறுதி. தமோ குணத்துலதான் எப்பயுமே எப்பயுமே பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல் இதுதான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை. இதுக்கு மேல அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. இதுதான் தமோ குணம். விக்னேஷ் பிரபு இதை படிங்க. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அடுத்தது எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமுதம் போன்று தோன்றினாலும்
இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. இது பாருங்க, ரொம்ப இதெல்லாம் நல்லா மொத்தம் அந்த 37 18.37 எவ்வளவு ஒரு அருமையா சொல்லிது பாருங்க. என்னன்னு நம்ம இந்த பயிற்சி பண்றதே இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிற பயிற்சி தான். இது நமக்கு ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். நாங்கெல்லாம் 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்கணுமே, எப்படி எந்திரிப்போம்? நாங்களாம் 7 மணிக்கு எழுந்து பழக்கமாச்சே. நாங்க 12 மணிக்கு தானே படுத்து பழக்கம். நாங்க சீரியல் பார்த்து பழக்கம். அந்த சீரியல் விட்டு வர முடியாது, ஊர்க்கதையை விட்டு வர முடியாது, கிரிக்கெட் விட்டு வர முடியாது, நமக்கு வேணுங்கிற விஷயத்தை விட்டு வர முடியாது. அப்ப என்ன ஆகுது, நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அமிர்தமா இருக்கும். இந்த பிடிக்கல, இது பிடிச்சிருக்குது, பட் இருந்தாலும் இது நம்ம வர்றதில்லை. இதுக்கு வரும்போது இது விஷம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா கடைசியில அமிர்தம். ஏன்? இது தன்னுணர்வுக்கான ஒரு பாதையை நமக்கு காட்டுது. இந்த உடல் தான் நானு, இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்ட என்னுடைய சுற்றம், சொந்தம், எனது நண்பர்கள், எனது மனைவி, வீடு, மனைவி, மக்கள் யாரும் கூட வரமாட்டாங்க. தனியா தான் வந்தோம், தனியா தான் போறோம். எல்லாத்தையும் பற்று வச்சுக்கணும். தாமரையில தனி போல பற்று இருக்கணும். பக்தி சேவையில இது ஈடுபடுத்திக்கணும். நம்ம பக்தி தொழில் இருக்கணும். பக்தியில இது இப்ப ஆரம்பத்துல புதுசா கேட்கறதுக்கு ஒரு கஷ்டமா இருக்கும். என்ன இப்படி சொல்றாங்கன்னு. நிஜம் கசக்கும். உடம்பு சரியில்லை, காய்ச்சலுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் பேராசிட்டமால் கசப்பாத்தான் இருக்கும். ரொம்ப கசப்பு. சாப்பிட்டாதான் அந்த காய்ச்சல் போகும். அது போலதான் இதுவும். இந்த பௌதிக காய்ச்சல் போகணும்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம வந்துட்டு விஷத்தை போற இந்த அமிர்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனா இந்த ரஜோகுணத்துல இதனால எல்லாருமே ரஜோகுணம் தான். யாரும் இல்ல, எனக்கு பணம் இருந்தாதான் பொருள் இல்லாதவருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருள் இல்லாதவருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை. வள்ளுவர் சொல்றாரு. பொருள் இருந்தாதான் இங்க பிழைக்க முடியும், வேணும் தான். ஆனா பொருளேதான் வேணுங்கிறது தவறு. தேவையான அளவுக்கு சிம்பிள் லைஃப், ஹைலி திங்கிங் பிரபுபாத சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால என்ன செய்யறாங்க, இந்த ரஜகுணத்துல புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ எந்த சுகம், அந்த சுகம். என்னால ஏசி இருந்தாலும் தூங்க முடியும், ஏசி இல்லாத தூங்க முடியாது. என் பொண்ணுக்கு சுகம் வேணும். நம்ம அப்பா அம்மா, நம்ம தாத்தா பாட்டில எந்த ஏசி வச்சு தூங்குனாங்க? நம்ம கஷ்டப்பட விரும்புறதில்லை. ஏன் சொல்லுங்க? நம்மகிட்ட பணம் பெருத்து போச்சு, பணம் வந்துருச்சு. அதனால அந்த காலத்துல மார்கழி மாசத்துல எந்திரிச்சு பரங்கி பூ வச்சு வாசல்ல சாணியை வச்சு வைப்பாங்க. யார் எந்திரிக்கிறாங்க? மார்கழி மாசமும் பெண்கள் அனைவரையும் சொல்லல, கோயிலுக்கு போறாங்க, மிச்சம் தூங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க மார்கழி மாசம். ஏன்? எனக்கு தூங்குறது தான் சுகமா இருக்குது. குளிர்ல என்னால எந்திரிச்சு வேலை செய்ய முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாக மாறி வருகிறது. அந்த சுகம்தான் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டது. இந்த ஆரம்பம் இன்பமா தான் இருக்கும், முடிவு கஷ்டமா தான் இருக்கும். பணம் காசு பெருத்த என்ன ஆகும்? பணம் காசு பெருத்த சும்மா இருக்க மாட்டோம். எனக்கு லக்ஸரி ஹவுஸ், லக்ஸரி கார், லக்ஸரியா சாப்பிடணும், லக்ஸரி பணம் பெருக எல்லா கெட்ட பழக்கமும் தானா வரும். ஏன்னா பணம் சும்மா இருக்காது, அளவு கடந்து இருக்குது இல்லையா? அதனால என்ன ஆகுது, அது ஆரம்பத்துல இனிப்பாதான் இருக்கும், கடைசியில போய் சேர்த்துரும். அது மூணாவது இது சொல்லவே வேண்டாம். தமோ குணத்துல தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை அவங்க எப்பவுமே ஸ்டார்டிங் சரி எண்டிங் வரைக்கும் மயக்கம் தான். மயக்கம், உறக்கம், சோம்பல், இந்த மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மாயை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாயை தான். அது தமோகுண சுகம், தமோகுண இன்பம். அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப சுகம். சத்துவகுணம், சத்துவகுணம். அதனால என்ன சுகம்? இந்த சத்துவகுண சுகத்தினால என்ன வருது? மீனா, நீங்க படிக்கவே இல்லை, படிங்க. இல்லாட்டி சிவப்பிரியா படிங்க. மீனா மாதாஜி இல்லைன்னா சிவப்பிரியா மாதாஜி படிங்கம்மா. மீனா இருக்கிறாங்கம்மா, மீனா படிக்கட்டும். மீனா இருக்கிறாங்க, படிங்க. பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அளித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடியது.
ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போலவும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போலவும் உள்ளது. புத்தியின் தூய்மையிலிருந்து எழுகிறது. தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அடித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடியது. உண்மைதான். எப்படி சுகத்தை அடித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடியது சொல்லுங்க. இது பகவானுடைய கதை கேட்டா பாகவத அமிர்தம். அது நம்ம கஷ்டத்தையே மறந்துடுவோம். அவங்க எங்க வீட்டுல கூட தூக்கம் வராது வயசாயிட்டா. ஒரு இடத்துல பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு போய் உட்காரவங்கலாம் தூங்குவாங்க பாருங்களேன். ஏன் சொல்லுங்க. அதுலயும் ஒரு இது என்னன்னா, பரமாத்மா இங்க மனசு இருக்கிறாரு. தானா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல அதை கேட்க கேட்க அவங்களுக்கு மனசு நிம்மதியாகுது. அந்த சுகத்திலே தூங்குறாங்க. வீட்டுல என்ன வசதி இருந்தாலும் தூக்கம் வராது. பகவானோட கனெக்ஷன் கிடையாது. இது ஆரம்பத்துல முடியல, எனக்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியலைங்க. என்னங்க 16 ரவுண்ட் பண்ண சொல்றீங்க, என்னங்க ஏகாதசி விரதம் இருக்க சொல்றீங்க, என்னால அரிசியும் சாம்பார் சாதமும் சாப்பிடாத இல்ல வேற சாப்பிடாத என்னால இருக்க முடியாது. அது நமக்கு அப்படிதான் இருக்கும், விஷம் போல. ஆனா இது கடைசிட்டு தான் அதனுடைய இன்பம் அமிர்தம் நமக்கு தெரியும். இது நமக்கு புத்தி செஞ்சாதான் அந்த தூய்மையிலிருந்து வருது. தன்னுணர்வுனா என்ன? இந்த இது அழியக்கூடிய உடல். இந்த உடலுக்காக நான் வீணா வருத்தி 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 ஓட்டி எக்ஸ்ட்ரான்னு செஞ்சு அளவுக்கு மீறி சம்பாரிச்சு என்னத்தை கொண்டு போறோம்? யாரும் எதுவும் கொண்டு போக முடியாது. தன்னுணர்வே அனைவரும் பெற வேண்டும். அதுக்கு சத்துவ குணத்திற்கு வர வேண்டும். இந்த இருக்கிறதுலயே இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ராஜ்யத்தை ஆண்டவன் யார்? நெப்போலியன். என்ன சொன்னா? நான் இறந்து போன முன்னாடி என் சவப்பெட்டிக்கு முன்னாடி இப்படி என் கையை இப்படி வச்சிருக்கான்னுட்டு. யாரு? நெப்போலியன், மாவீரன் நெப்போலியன். உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு ஆட்சி செஞ்சார். ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபு. அது அலெக்சாண்டர், நெப்போலியன் இல்ல மாதாஜி, சொன்னது அலெக்சாண்டர். நெப்போலியன் அலெக்சாண்டர் தான் 2 கையை வெளியே வச்சு சவப்பேட்டை ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னது அலெக்சாண்டர். தெரியல, யாருக்காச்சும் தெரிய மாட்டேன். ஓட்டி எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா மாதாஜி, அலெக்சாண்டர் கன்ஃபார்மா எனக்கு தெரியும் மாதாஜி. ஓகேங்க பிரபு, அப்படின்னா சரி, கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. ஓகே, இருக்கட்டும். அதனுடைய நான் நெப்போலியன் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நெப்போலியன். ஓகே பிரபு, பார்க்கலாம். சரி. அப்ப சரி, இதனுடைய கருத்து என்ன? கரெக்ட் பிரபு. தவறா இருந்தாலும் சரி, சரியா இருந்தாலும் சரி, இதனுடைய கருத்து சரியான கருத்து. என்ன கருத்துன்னா, கை ரெண்டும் வைக்க சொல்லிட்டாங்க. என்னன்னா, நான் இவ்வளோ நிலப்பரப்பை வெற்றி கொண்டேன், இவ்வளோ ஆட்சி பெருஞ்சேன், எனக்கு கீழே இத்தனை பெரிய சாம்ராஜ்யம் இருந்ததால என்னத்தை கொண்டு போனேன்? ஒண்ணுமே கொண்டு போகல. அசோகர் நம்ம இந்தியாவுல மகத பேரரசு தான் பெருசு. அசோக சக்கரவர்த்தினா இந்த இந்தியாவுல முக்காவாசி நிலப்பரப்ப ஆட்சி செஞ்சாரு. கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்க? கடைசி போர்ல அவரே கலிங்கத்து போர்ல மனசு மாறிட்டாரு மாதாஜி. கடைசி போர் என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்க? புத்தம் சரணம் கச்சாமி. அந்த மக்கள் எல்லாம் இறந்ததை பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஆட்சி தேவையான்ட்டு அப்படியே புத்த மதத்துக்கு மாறுறாரு மாதாஜி. ஆசையே அழிவுக்காரன் மாறிட்டாரு. ஆனா தன்னுணர்வுக்கு வரல. தன்னுணர்வு நம்ம இங்க வந்து இந்த சத்துவ குணம் என்ன செய்யுது? தன்னுணர்வுக்கு நான் உடலிலே ஆத்மா அப்படிங்கிற உணர்வுக்கு நம்ம வந்து குணங்களின் சுகம். இதுல வந்து சத்துவ குணம் நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குது. அடுத்து மீனா, நீங்களே படிச்சுங்க 2 ஸ்லைடு. அடுத்து மீனா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, அடியன் படிக்கட்டுமா? சரி, படிங்க மாதாஜி, படிங்க. இப்பதான் வந்தீங்களா? ரஜோகுணத்தில் சுகம். கிளாஸ் இருந்ததுனால வர முடியல. புலன்களும் புலனின்பு பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையும் சுகம் ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றி இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றது. முக்குணத்தில் சுகம். முக்குணங்கள சுகத்துல இது வந்து ரஜோகுண சுகம். எப்படி? புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால். இது முக்கியமா என்ன தெரியுங்களா? இது வந்து புலன்களும் புலனின்ப பொருள்கள் வந்து முக்கியமா ஒரு ஆண் பெண் உறவை தான் இது குறிப்பிடுது. ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோண்டி இறுதியில் விஷமாகி விடுது. இதே இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிற சுகம். இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னும் விரிவா பார்ப்பீங்க. ஓகேங்களா? பயப்படாதீங்க. தமோ குணம் என்ன செய்யுது? படிங்க. ராஜேஷ் மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஒரு இது படிச்சுட்டு ஓடிக்கிறாங்களே பாக்குறீங்களா? எங்க போயிட்டீங்க? தமோ குணத்தில் சுகம். தன்னுணர்வு பாதையில் கூட்டுத்தனம். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கம், உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினில் வருகின்ற சுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வு பாதையில் கூட்டுத்தனம்.
ஆரம்பம் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் மயக்கம் தான். உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயிலிருந்து வருகின்ற சுகம். இதுதான், வேற எந்த சுகமே கிடையாது. யாருக்கு? தமோ குணக்காரங்களுக்கு. சிவப்பிரியா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சிவப்பிரியா இல்லைன்னா ரஞ்சித் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா. இவ்வுலகிலோ உயர் லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பகவான் பாத்தீங்களா? இதுல இந்த லோகத்திலயும் சரி, உயர் லோகம்னா தேவர் லோகம், அவங்க நடுவுல கூட இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த 3 குணங்கள் விடுபட்டவர்கள் யாரும் இல்லை. யாரு? ஜட இயற்கை. அதுக்கு உதாரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஜட இயற்கை மாயை. ஜட இயற்கை முக்குணங்கள் மாயை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் யாருன்னு தெரியாதையே மலையை வர வச்சாரு. யாரு? யார் சொல்லுங்க மலை வர வச்சது? இந்திரன். அதே போல பகவான் தான் இங்க இருக்கிறாரு, ஆயிரக்குள்ள சிறுவனா அப்படின்னு தெரியாம கண்டுகளை எல்லாம் பிரம்ம விமோகலியில கவர்ந்து கொண்டு போனார். யாரு? பிரம்மா மாதாஜி. பிரம்மா மாதாஜி. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கே விடுபடல. அப்புறம் நம்மள ஏமாத்துறோம், சாதாரண மனிதர்கள் நாம ஏமாத்துறோம். அவங்க நம்மளோட தேவர்கள் உயர்ந்தவர்கள். அந்த உயர்ந்தவர்களுக்கே இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து பிறந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபடல. நாம எங்க விடுபடுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவப்பிரியா மாதாஜி நீங்க 1 படிங்க, செல்லகுமார் பிரபு 2 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அமைதி. அமைதி வச்சிருக்க பாருங்க, ஏரோ மார்க்கு. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளின் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். செல்லகுமார் பிரபு சூரத்தனம் ஆரம்பிங்க. படிட்டாரா? நீங்க எப்படிமா? சிவபிரமா. சூரத்தனம் வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இதையும் படிச்சிருங்கம்மா. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. இந்த ஸ்லோகம் யார் நல்லா ஸ்லோகம் படிப்பீங்க? அவங்க இந்த 1842 சரியா படிக்க தெரிஞ்சவங்க படிங்க. ஷமோ தமஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிமா ஜெயஸ்ரீ, படிமா. படிச்சிருங்க. ஷமோ தமஸ் தப சௌச்சம் சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஏவச்ச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். தேங்க்யூமா. இந்த ஸ்லோகம் வந்து முக்கியமா எல்லாருமே எடுத்துக்கங்க. எதுக்குன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த ட்ரைனிங் தான் எடுக்கிறோம். சத்துவ குணத்துல வேணும்னா இந்த இது நமக்கு வேணும். நாமளே நம்ம கேட்டுக்கலாம். சமோ தமஸ் தப சௌசம் என்ன அர்த்தம்? சமோ மன்னிக்கிறது. நீங்க வேட்டு நீங்க எடுத்து வச்சு பாருங்க. அமைதியா இருக்கிறது, சுய கட்டுப்பாடா இருக்கணும், தவம் பண்ணணும், தூய்மையா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மை வேணும், நேர்மை இருக்கணும், அறிவு வேணும், பகுத்தறிவு வேணும், ஆத்திகம் வேணும். இதுதான் வந்துட்டு பிராமணர்களுடைய குணநலங்கள். பிராமணரோட குணநலங்களை தான் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். பகவான் சொல்றாரு, யாருமே வந்துட்டு பிறப்பால் ஜாதி கிடையாது. மாயா சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகசா. பகவான் சொல்றாரு, குணங்கள் மற்றும் செயல்களின் அடிப்படையில் 4 வர்ணங்களையும் உண்டாக்கியவன் நானேன்னு பகவான் சொல்றாரு. நாம டாக்டரோட மகன் டாக்டரா? சொல்லுங்க, டாக்டர் மகன் டாக்டர் ஆவறானா? பிராமண பையன் பிராமணரா இருக்கிறானா? துரோணாச்சாரியார் மகன் பிராமணர், மகன் பிராமணரா இருந்தா அப்படியா? இல்ல, பிராமணரா கிடையாது.
நாம அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கலாம். நமக்கு இந்த வாய்ப்பை இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் கொடுக்குது. நாம நம்மள நாமே கேட்டுக்கலாம். நமக்கு அமைதி இருக்குதா? நாம முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னையிலிருந்து இந்த இந்த இறுதி இந்த 18வது அத்தியாயத்துல நல்லா எடுத்துங்க. இந்த இதை நாம பிராமண தகுதியை வளர்த்துக்கணும். அமைதியா இருக்கலாம். நம்ம ஒண்ணும் கெட்டு போயிட மாட்டோம். நம்ம சொந்தக்காரங்களாகட்டும், வேலை செய்யறவங்க நடுவுலயே ஆகட்டும், வீட்லயே ஆகட்டும், நம்ம அமைதியை கடைபிடிக்கலாம். கோபம் வரும், கட்டுப்படுத்திக்கலாம். சுய கட்டுப்பாடு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். எதுல சுய கட்டுப்பாடு? இப்ப நம்ம இப்ப நம்ம எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். அதை சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுக்காக நம்ம அதை விட்டுறணும். நம்ம பகவானுக்காக ஏகாதசி விரதம். அன்னைக்கு சுய கட்டுப்பாடு எதுல? நான் அன்னைக்கு நான் வேற எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன். இந்த பகவானுக்கு ஏற்புடையதான் சாப்பிடுவேன். அந்த சுய கட்டுப்பாடு தவம். ஏகாதசி விரதம் தவம். தூய்மை, உள் தூய்மைங்கிறது பகவானை நாம சொல்றதுனால வருது. வெளி தூய்மை நீரால் வருது. சகிப்புத்தன்மை, எதையுமே பொறுத்து போலாம். நாம பொறுத்து போறதுனால ஒண்ணும் கெட்டு போயிட ஹரே மாட்டோம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொறுத்தால் அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு பேசலாம். பொறுத்தால் பூமி ஆழ்வா. சகிப்புத்தன்மை வேணும். நேர்மையா இருங்க. எதுலையுமே நேர்மையா இருங்க. கடைசியில கண்டிப்பா வெற்றி தான். நேர்மையா இருக்கணும். அறிவு, அறிவுனா என்ன? எது நல்லது, எது கெட்டது, எது நமக்கு நன்மை கொடுக்கும், எது தீமை கொடுக்கும், அதை அறியணும். அது பகுத்தறிவணும். எது பகுத்தறிவணும்? பகுத்தறிவுனா என்ன சொல்லுங்க பிரபு. முருகேசன் பிரபு. முருகேசன் பிரபு அறிவு, அறிவு பக்தறிவு ரெண்டுத்துக்கும் சொல்லுங்க பிரபு. அறிவு பகுத்தறிவுன்னு குத்துக்கிறாங்கல்ல. ஆமா பிரபு. அறிவுங்கிறது சாதாரண அறிவு பிரபு. நம்ம எல்லாருமே அறிவு இருக்கோம். பகுத்து அறிவுனா பிரித்தறியும் அறிவு. எல்லாருக்குமே அறிவு இருக்குது பிரபு. எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்குது. ஏன் பிரபு பகவானை ஏத்துக்கிட்டு கும்பிட வர மாட்டேங்கிறாங்க? பகுத்தறிதல், பிரிச்சறியணும். அறிவுங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய அறிவு. அறிவுங்களாம் அந்த அறிவு இருக்குது. பகுத்தறிவு, பிரிச்சறியணும். எது நல்லது, எது கெட்டது, எது செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது, எது சத்துவ குணம், எது ரஜோ குணம், எது தமோ குணம், யாரை கும்பிடணும், யாரை வெளிப்படணும், இது எல்லாமே அறியறது பகுத்தறிவு. ஆத்திகம், ஆத்திகம்னா என்ன சொல்லுங்க? இறைவன் இல்லைன்னு சொல்றது மாதாஜி. கிருஷ்ணா இருக்குதுன்னு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி மாதாஜி. நாத்திகம் தான் நாத்திகம் தான் பகவான் இல்லைன்னு சகஜமா. தவறு சகஜம்தான். நாமளே உங்களுக்கு ஈஸியா ஒரு வழி சொல்லித்தரேன். இது லைவாகுது, பரவாயில்ல. அதாவது ஆத்திகம் எப்படி நீங்க இருக்குதுன்னு நினைச்சுக்கன்னா, நான் வருது நாஸ்திகம். இல்ல அச்சா. இங்கிலீஷ் எடுத்துக்க. நத்திங். நத்திங் இங்கிலீஷ்ல வச்சுக்கங்க. நான் நத்திங். ஆமாங்க மாதாஜி. ஹிந்தி நான் ரெண்டையும் நினைப்பு வச்சுக்க. இனிமேட்டு மறக்காதீங்க. ஓகேவா? நான் போது நத்திங் இல்ல. ஆத்திகம் பகவான், இறைப்பற்று, பகவான் இருக்கிறார். இந்த தன்மையில தான் பிராமணர்கள் செயல்படுறாங்க. என்ன ஆனாலுமே எந்த பிராமணனுமே சாமி இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. மத்த குலத்துல போனா சாமி இல்ல, சாமி இல்ல, சாமி இல்ல, கடவுள் இல்ல, கடவுள் இல்ல, கடவுள் இல்லம்பாங்க. பிராமணர் என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஒரு ஃபாலோ பண்ற ரூல்ஸை கூட விட்டாலும் பகவான் இல்லைன்ற வார்த்தை அவங்க வாயில வராது. அடுத்து 18.43 இதுல சக்தியோட குணம். சக்தியோட குணம் என்ன? அவங்க சூரத்தனமா இருப்பாங்க, ரொம்ப வலிமையா இருப்பாங்க, மன உறுதியும் இருக்கும். மன உறுதி எதுக்கு? வலிமை இருந்தாதான் போர்ல சூரத்தனம் வெற்றி கொள்ளும் தன்மை. வலிமைங்கிறது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது. மன உறுதி எதுக்கு சொல்லுங்க? இப்போ ஒரு பிராமணர்கள்லாம் அந்த பிளட்டை பார்த்தா கூட மயக்கம் வந்துடும் அவங்களுக்கெல்லாம். அவனுக்கு அந்த மன உறுதி இருக்கிறதுனாலதான் போட்டு வெட்டி சாச்சி சண்டையில போயிட்டே இருப்பாங்க. வழமை. அப்புறம் போர்ல தைரியம், கொடை. அந்த சத்திரியன் என்ன செய்வான்? தானம் கொடுப்பான். சத்திரியர் தான் ராஜாவா இருப்பான், தானம் கொடுப்பான். அந்த சத்திரியன் அந்த பிராமணனோட ஆலோசனையின் பேர் தான் நாட்டை ஆளுவான். ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்கள் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். எல்லாரும் ஒரு ஒரு சுபாவம். என்னென்ன சுபாவம்? அந்த சுபாவத்தை சொல்றாங்க. அதே வைசியர்கள் என்ன பண்றாங்க? விவசாயம் பண்ணுவாங்க, பசுக்களை பாதுகாப்பாங்க. விவசாயம் பண்ணி பசுக்களை பாதுகாத்து வியாபாரம் செய்யறவங்க வைசியர்கள். இந்த இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள் என்ன செய்யறாங்க? இந்த 3 பேத்துக்கும் தேவையான அடிப்படை செயல்களை செய்பவர்கள் சூத்திரர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுதுங்களா டிவோட்டீஸ்? யாராச்சும் சுருக்கமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா அது முக்கியம். பிராமணர்களுடைய தன்மை என்ன?
சத்திரத்தன்மை என்ன, விவசாயிகள் சூத்திரத்தன்மை, யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்லாட்டி ஒரு பார்த்து சொல்லுங்க, பார்த்து சொல்லுங்க. அமைதி, கட்டுப்பாடு, தவம், அந்த அவங்க வந்து கடவுள் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க மாதாஜி. அதனால அவங்க எப்படி சொல்றது, எப்பவுமே வந்து சகிப்புத்தன்மை, சாந்த குணத்தோட இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி. இதுல அந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஒன்னு சொல்லிடுறேன். பரசுராமர் வந்து கர்ணனோட மடியில தலை வச்சுன்னு தூங்கிட்டு இருப்பாரு. வண்டு வந்து தொலைக்கும். அப்ப கூட அவரு சரி குரு ஏஞ்சிட்டா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி மன உறுதியோட இருக்கிறாரு மாதாஜி. இருந்தாலும் அப்பயும் அவருக்கு சாபம் தான் கிடைக்குது அவருக்கு. ஓகே பிரபு, அவர் பொய் சொன்னதுனால அது வந்தது. ஓகேங்க பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு, முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே பிரபு, நன்றி. கரெக்டு தான் நீங்க சொன்னது, அருமையான உதாரணம் கொடுத்தீங்க. நன்றி பிரபு. அவர் பொய் சொன்னதுனால சாபம் கொடுத்து, குரு கிட்ட பொய் சொன்னதுனால சாபம் கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? அடுத்து போலாம் பிரபு, நம்ம 10 மணிக்கு மேல பேசலாம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் பண்றவங்க, வைசியர்கள், இந்த 3 பேருக்குமே தேவையான தொண்டுகள், மற்றவர்களுக்கு அதாவது தொண்டு செய்யறது, அவங்க வந்து சூத்திரர்கள். யாரையும் நாம தாழ்வா சொல்லக்கூடாது. எல்லாருமே பகவானின் குழந்தைகள், எல்லாருமே ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரர்கள். நீ உயர்வு, நான் தாழ்வு அப்படின்னு நம்ம பேதப்படுத்தி பார்க்க கூடாது. பிராமணர்கள் 9 குணங்கள் இருக்குது, மொத்தம் 9 குணங்கள் ஆச்சுங்களா? யார் படிக்கணும்? பாண்டியராஜன் பிரபு படிங்க. செல்லகுமார் பிரபு அடுத்து படிக்கணும். பாண்டியராஜன் கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு. பிராமணர்களின் 9 குணங்கள். சத்துவ குணத்தின் ஆதிக்கம், அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிச்சுங்க பிரபு. அங்க தூங்குவாங்க. சத்துவம், பிராமணர்கள் குணங்கள் அடுத்தது வரலையா? கிருஷ்ணா பிளஸ் பண்றேன், படிங்க பிரபு. சத்திரியர்களின் 7 குணங்கள். ரஜோ குணத்தின் ஆதிக்கம், சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடைத்தன்மை, ஆளும் தன்மை. இதை படிங்க பிரபு. வைசியர்களின் 3 குணங்கள். ரஜோ குணத்தின் ஆதிக்கம், முதன்மை வகிக்கும் தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம், 2ஆம் நிலை, விவசாயம், பசு பராமரிப்பு, வியாபாரம். சூத்திரர்களின் 2 குணங்கள். தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம், முதன்மை வகிக்கும் ரஜோ குணத்தின் ஆதிக்கம், 2ஆம் நிலை, உழைப்பு, மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்தல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்களேன், வைசியர்களுக்கு வந்து எத்தனை குணம் எப்படி மிக்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரஜோ குணம் நிறைய இருக்கும், தமோ குணம் 2ஆவதா இருக்கும். சூத்திரர்களுக்கு தமோ குணம் முதல்ல இருக்கும், ரஜோ குணம் 2ஆவதா. பெரும்பாலான குணம் ரஜோ குணமா இருக்கும் வைசியர்களுக்கு. அடுத்து தமோ குணம். சூத்திரர்களுக்கு பெரும்பான்மையான குணம் தமோ குணம், 2ஆவதா இருக்கிறது வந்து ரஜோ குணம். யார் படிக்கணும்? செல்லகுமார் பிரபு எங்க போயிட்டீங்க? படிங்க. குமுதா மாதாஜி ஏன் படிக்கவே இல்லை? இருக்கிறாங்களா இல்லையா மாதாஜி? நீங்க 2 பேருமே இல்லை. திரும்ப ஸ்டார்டிங் போயிடலாம். ஸ்டார்டிங் யாரு? ரம்யா மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, விக்னேஷ் பிரபு தான் வருவாங்க. படிங்கம்மா ரம்யா மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். கிருஷ்ணா எங்கேயார் தூட்டுனே கிருஷ்ணா. இருங்க மாதாஜி. எங்க மாதிரி இங்கே விட்டேன் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் புக் பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. குணத்திற்கு ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆமா ஆமா மாதாஜி. படிங்கம்மா. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அதை எவ்வாறு செயலாற்றுவது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக என்பதை தற்போது என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக.
அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூமா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம குணம் எப்படி இருக்குதோ அந்த குணத்துக்கு ஏற்பாடு கடமையை நம்ம பின்பற்றணும். அப்படி பின்பற்றும் போது எப்படி பக்குவம் அடைய முடியும் அதை நான் சொல்றேன். எப்படி அதை வந்து செயலாற்றலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்போ படிங்கம்மா. இதை யார் படிக்க? யார் சொன்ன? நானே மதனா, அப்புறம் விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. மதனாமா படிங்க. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூமா. இங்க பாருங்க, பிராமணரு, சத்திரியரு, வைசியரு, சூத்திரர் 4 பேருமே இருக்கிறாங்க. 4 பேருமே வந்துட்டு வைசியர், சூத்திரர், பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர் 4 பேருமே அவங்களுக்குரிய கடமை செய்யுங்க. கடமை செஞ்ச பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை செய்தாவே நம்ம பகவானை பக்குவத்தை மனிதன் அடையலாம். என்ன சொல்றாங்க? செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? சொல்லுங்க தமிழ்ல. செய்யும் தொழிலே தெய்வம். யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்களும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஷ் பிரபு யார் சொன்னேன்? மதனா மாதத்தை படிச்சுன்னா விக்னேஷ் பிரபு. தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம். அனைவரும் சரி இருக்கு பிரபு. அடுத்து ரெடி பண்ணாரு. படிங்க பிரபு. தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம். அனைவரும் பக்குவம் அடையலாம். தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் பகவானே என் கடமைகளின் மூலமாக என்னிடம் திருப்தி அடைவீராக. முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவது. எங்கும் நிறைந்தவர், எல்லாவற்றுக்கும் மூலம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமக்குரிய கடமையை பின்பற்றினா போதும். நாம சொல்றோம், பகவானே நான் என் கடமையை பின்பற்றுறேன், அதன் மூலமா என்கிட்ட திருப்தி அடைங்கன்னு நம்ம கேட்கிறோம். அதே மாதிரி எப்படி நம்ம முழுமுதற் கடவுளை வெளிப்படணும்? அவர் எங்கும் நிறைந்தவர், எல்லாவற்றுக்குமே மூலம் அவர் தான். ஆணி வேறு அவர் தான். அவர் இல்லாத எதுவும் இல்லை. அவனின்றி அணுவும் அசையாது. உங்கள் கடமைகளை அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்யுங்கள். ரிஷிகேஷ சேவனம். உங்கள் கடமைகளை அவருக்கு சேவை. எப்படி? புலன்களின் இறைவனான ரிஷிகேசரின் சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துங்கள். நாம அவருடைய அங்கம். நாம அவருக்கு செயல் செய்யறது, சேவை செய்யறதுன்னா இந்த அங்கம் நம்முடைய அங்கம். நம்மளுடைய உடம்போட உறுப்பு எது? கை கால்லாம் நமக்கு சேவை செய்யுது. இந்த மொத்த உடம்புமே பகவானோட அங்கம். அதனால இந்த மொத்த உடல் இருக்க உறுப்புமே நம்ம உடலே பகவானுக்கு தான் சொந்தம். அதனால நாம அவருக்கு சேவை செய்துதான் ஆகணும். அவருடைய நம்ம புலன்களை அவரை திருப்திப்படுத்துறதுல நம்ம ஈடுபடுத்தி ஆக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் பிடிக்கிறீங்க? மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட்ட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை பாவ விளைவுகளினால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சுக்கலாம். மணி 10 ஆகுது. மற்றவங்க கடமையை நாம செய்ய போக கூடாது. நமக்கு என்ன கடமையோ அதான் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மீட் பண்ணுங்க. மற்றவது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமா செய்யறத விட முறையா செய்யாட்ட கூட நமக்கு என்ன கடமையோ அதை செய்யணும். குரங்கு வந்துட்டு இப்ப வந்து போய் பிடிக்குதுன்னா ஒரு மரத்துக்கு மரம் தாவுது குரங்கு. அது அதனுடைய இது. யானை அந்த மாதிரி தாவ முடியுமா? முடியாது. யாருக்கு என்ன இருக்குதோ அதுதான். அதையும் மனிதர்கள் இருக்காங்க பாருங்க. நமக்கு எது விதிக்கப்பட்டதோ அதை செய்தா ரொம்ப நல்லது. ஆனா இது யாரும் அப்படி செய்யறது இல்லை இந்த காலத்துல. செய்யணும். அப்படி செய்யாதவங்க கவலையே கிடையாது. கிருஷ்ணவனருக்கு வாங்க, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுங்க. எல்லாருமே தூய வைஷ்ணவர்களாகலாம். தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை விடாமல் ஈடுபட்டிருத்தல். எப்படி? மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. பலன்
பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஓகேவா? பரமபுருஷருடைய தொண்டனாக செயல்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானது கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யப்பட்டு தொண்டனா இருந்து நம்ம செஞ்சா அது எதுவுமே இழிவான செயல் கிடையவே கிடையாது, உயர்வானது. நான் போய் கோயிலுக்கு போறேன், கோயிலுக்கு வர பக்தர்களோட செருப்பு எடுத்து வச்சு பாக்குறேன், அது இழிவு கிடையாது. பகவானுக்கு போய் உள்ள நீங்க சமையல் வச்சு பகவானுக்கு போகா பண்ணி வைக்கிற அந்த பலனும் நீங்க வர்ற பக்தருக்கு செய்றீங்க பாருங்க, அந்த தொண்டு எதுவுமே இழிவு கிடையாது, எல்லாமே உயர்ந்ததுதான். பகவானோட தொண்டனா செயல்படணும், அது போதும். அர்ஜுனனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பரம காரணங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக மட்டுமே செயல்பட முடிவெடுங்கள். அர்ஜுனன் போல நாமளும் முடிவெடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளை பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பயசா கிருபா சிந்தப்பிய ஏவச்சா பதிதானாம் பாவனேப்பிய வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தக்கி ஜெய். ஆச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுபாதருக்கு ஜெய். கௌர பிரேமானந்தா ஹரிஹரி போல். நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு இன்னைக்கு 47 வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம். நாளைக்கு பார்க்கணும். சர்வ பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை போஸ்ட் பண்ணணுமா? ஒரே முருகேசன் பிரபு பார்ட்டிசிபென்ட் போன்ல நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு, உங்க கருத்து சொல்லுங்க பிரபு. எது மாதாஜி பேசுனீங்கல்ல? சர்வா பிரபு கொஞ்சம் கை தூக்குங்க பிரபு. சர்வா பிரபு அந்த மன உறுதிக்கு அது சொன்ன மாதாஜி, வேற எது கேக்குறீங்க? பிரபு இருக்கிறீங்களா குரூப்ல? சர்வா பிரபு இருக்கிறீங்களா? மாதாஜி என்னங்கம்மா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. பார்ட்டிசிபென்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிரஸ் பண்ணாடி தான் வருது. வந்துருச்சு. எங்க சர்வா பிரபு பண்ணிருக்காரு. நீங்க இதுல பண்ண முடியலன்னா இன்னொரு மொபைல்ல பண்ணுங்க, அதுல ஹோஸ்டா இருக்கு. அதான் மொபைல்ல தான் பாக்குறேன் பிரபு. அது வந்து என்ன உங்களுக்கு டச் பண்ண என்ன வருது? சர்வா பிரபு டச் பண்ணா லோயர் ஹேண்ட் மியூட் ஆஸ்க் டு ஸ்டார்ட் வீடியோ ரீநேம் புட் இதுல தொடுறேன். அப்ப இதுல இல்லன்னா இன்னொரு மொபைல் பாருங்க, லேப்டாப்ல பாருங்க. ஓகே லேப்டாப்ல பாக்குறேன் பிரபு. இதுல வருது பிரபு. கரெக்டா லேப்டாப்ல வருது. வந்துச்சு பிரபு.